जीरे रात रहे जाहेरे पाछली खटगड़ी साधु पुरुषने सुई न रहेવું। मैं जोगी जस गाया बाला मैं जोगी जस गाया रे तेरे सुत के दर्शन कारण मैं काशी तजी आया रे पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सकल लोक जाकी माया रे अलख निरंजन देखन कारण सकल लोक फिर आया रे जो भावे सो पावो बाबा करो आपनी दाया रे देऊ आशीष मेरे बालक को अविचल बाड़े काया रे नाले हूँ मैं पाट पटाम्बर ना तेरी कंचन माया रे मुख देखो तेरे बालक को यह मेरे मन बाया रे कर जोर बिन वे नंद रानी सुन है जोगी राया रे मुख देखन नहीं दे हो बाबा बालक जात डराया रे जाकी दृष्टि सकल जग ऊपर सो क्यों जात डराया रे तीन लोक को मालिक मेरो तेरे पवन छिपाया रे बाल कृष्ण को लाई जसोदा कर अंचन मुख छाया रे गोद पसार चरण रज बंदी अति आनंद बढ़ाया रे निरखी निरखी मुख पंकज लोचन नयन नीर बहाया रे सुर परिक्रमा करके शिवजी सिंगी नाद बजाया रे मैं जोगी जस गाया बाबा मैं जोगी जस गाया रे भजो भगवंत भूल मत जाओ मन सजनम को एहि रे लाओ गुरु सेवा करी भक्ति कमाई ताते मन सा देहि रे पाई ता देहि कुवंशे देवा सो देहि करी ले तू हरि जी की सेवा सेवक सोई जो लागे सेवा ताकू मिले निरंजन देवा सदगुरु मिले तो खोल कपाटा बहु न आवे ओ निर्वाट अब न बजे बजिस कब बाई आवे गोअंत बजा नहीं जाई जो हरि बजे सो तत्व सारा फिर पिछताए गो नर बारंबार जब लगी जरा रोग नहीं आया तब लगी काल डसे नहीं काया जब लगी ही न पड़ी नहीं वाणी तब लगी बजिले तू सारंग पान आ तेरो अवसर आ तेरी बारी गट ही भीतर सोच विचारी कहे त कबीर जी तब बहारी बहु विधि कयो रे पुकार पुकार भजो भगवंत भूल मत जाओ मनुष्य जन्म को एहि रे लाओ आज नंद जी के द्वारे वीर आज नंद जी के द्वारे वीर कृष्ण अवतार लियो गोकुल में गिर गिर क्रीड़ा करत आहीर आज नंद जी के द्वारे वीर गिर गिर थे निकसी ब्रिज विनता पैरे पीतांबर ओढ़े चीर ताल पखाज जाज डफ बाजत नरत करे तहाँ मलि मलि बीर आज नंद जी के द्वारे भी एक न को तिलक दियो है केसर को एक न को ओढ़ायो चीर एक आवत एक जात विदा होई एक डाडी जुमना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे भी
બાબા રે નંદ ખડક મે દાડે કરત નો છાવર દરે મન વીર પ્રેમાનંદ પ્રભુ સુખ કે સાગર કંસ દહન પ્રગટે બલવીર आज नंद जी के द्वारे वीर जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले शशि किरण शीतल भये चकई मिया मिलन गए अति सुगंध पवन बहत द्रुमल पात डोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले उदित भयो प्रगट बाण जीव जंत सुखित बाण ब्रह्मर करत गुंज कमल दल खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले ब्रह्मादिक दरत ध्यान सुर्ण मुनि करत गान जागन की बेर भई नयन पलक खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले तुलसीदास अति आनंद निर्खत मुखारविंद दीनन को देत दान भूषण अमूले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसद चरणारविंद आपदा हरि गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी मारकांड सेत गंगायानंद बरी एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे कुडरे गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा बरी हीरा माणिक मोती पना ज्योत की छड़ी रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी 56 भोगणी तलागे होत हरिहर सुर्ण मुनि दारे दाडे ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य रागो श्री आज की गड़ी धन्य धन्य रागो श्री आज की गड़ी श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादियाद ही रंग बीज हृदय ताल विमल बोध पंच बाति जारी तन मन निज पर हरो तो आए वेदवान अखंड ज्योत विमल मोद बहे दिन राती आरती रघुनाथ जी की जय पर बाती कहित कबीर समझ दीर ऐसे लौलाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्बेसद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादियाद ही रंग बीजे राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी ए वास्यो रूडू गोकुलियो गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रात कृष्ण जी ए मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણ કાતારી અહલ્યા ઉદારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી
દાસલડા ભણે રે હરિની ભગતી જાણી મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી સાદ કરે જસોદામાં વળી સુતા જાગો દયાળ સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી શિયાળ જમુનાના તીર રળિયામણા શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાતઃકાળ મહિડા મહિયારી ઘૂમી રહ્યા છોરું કરે રે કલોલ જમુનાના તીર રળિયામણા જસોદા જગાવે માધવને સુતા જાગો નિતાર સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પોહ પ્રભાત જમુનાના તીર રળિયામણા આળસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠિયા આવ્યા રંગ મહોલ દાતનયાલો જસોદામાં વળી મારે થાય છે વાર યમુનાના તીર રળિયામણા સોના જારી જમુના જલ ભરી આવેર દાતણ સાર દાતનયાલુ દીનાનાથને મુખલું વારુમાલ જમુનાના તીર રળિયામણા દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધ આલો જસોદામાં કરમે દોડીને ખભે દામણું જસોદા દુહવાને જાય જમુનાના તીર રળિયામણા વાછરડા વાડે ગોવાળીઓ જસોદા દોવે છે ગાય સોના વાડકા દૂધે ભર્યા માહે સાકર સાર જમુનાના તીર રળિયામણા દૂધડા પાઉ દીનાનાથને હૈડા ટાળા થાય રોટલી આલુ હરિના હાથમાં માહી માખણ સાર જમુનાના તીર રળિયામણા સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુથુ દીનાનાથની વેણ મોટેરી થાય જમુનાના તીર રળિયામણા પૂરી તરુ મસૂરની શીરો સુગંધદાર અથાણા મંગાવું વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર રળિયામણા તરત નાતાવ્યા દૂધ તૈયાર છે દહીં દૂધ માખણ સાર કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના તીર રળિયામણા ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન આલો મારી માન સોના જારી જમુના જલ ભરી આચમન લ્યો ને દયાળ જમુનાના તીર રળિયામણા ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસ આપો નંદજી તાત લવિંગ સોપારીને એલચી પાન બીડા બેચાર જમુનાના તીર રળિયામણા માલ આવી મધુવનથી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરીને અંબોડે મોહી ગોકુળની બ્રિજનાર જમુનાના તીર રળિયામણા ચરણે મેલું તારો ચાબકો ડગલો પેરો દીનાનાથ
ગજવે ગાલો બદામ પીસતા, શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ, જમુનાના તીર રળિયામણા. ચરણે મેલું તારી પાવડી, મોજા પહેરો મહારાજ, હાથમાં આલું લાલ લાકડી, ગાયો છોડો દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયામણા. જશોદાએ મહિડા વલોવિયા, આસી ઓધારી રાત, બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે, ગાયો છોડો મહારાજ, જમુનાના તીર રળિયામણા. ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જશોદાજી માં, જમુનાના જલ છે બિહામણા. સાથે મોકલો સુદામા તાત, જમુનાના તીર રળિયામણા. કદમ ચડીને જંપલાવ્યા, પેઠા સાત પાતા, કૃષ્ણ એ કાળી નાગનાથીઓ, ત્યારે કોણ હતું પાસ, જમુનાના તીર રળિયામણા. ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જશોદાજી માત, કાલિંદીના જલ છે બિહામણા. મોકલો બળભદ્ર ભ્રાત, જમુનાના તીર રળિયામણા. કરથી ગોવર્ધન કર ગ્રહ્યો, ત્યારે કોણ હતું સાથ, ટચલી આંગળી ઉપર રાખીઓ, ત્યારે કોણ હતું સાથ, જમુનાના તીર રળિયામણા. કાલિંદીમાં જંપલાવ્યા, નાથ્યો કાળી નાગ, નાગનાથીને તમે સંચર્યા, તમને શું કરે સા, જમુનાના તીર રળિયામણા. ગોકુળ રાખ્યું રે લંતુ, ત્યારે કોણ હતું સાથ, બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા, ત્યારે કોણ હતું સાથ, જમુનાના તીર રળિયામણા. નવા નિપજાવ્યા તે ટલા, કોઈએ ન જાણી વાત, બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા, વાછરડા લ્યા દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયામણા. જમુનાની તીરે જઈ ઉભા, મુખ મુરલીની ટેક, વનમાં વગાડે રૂડી વાસલડી, ગોપી સૌ કીધો ઘેર, જમુનાના તીર રળિયામણા. ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા, ઓ જશોદાજી માત, નંદજીને આપો વધામણી, આવ્યા હળદર ભ્રાત, જમુનાના તીર રળિયામણા. ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે, ગાય નર ને નાર, ભવસાગર ફેરો ટળે, ગાય માધવદાસ, જમુનાના તીર રળિયામણા. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ, શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માં શરણું તમાર. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તોની કષ્ટિ કાપી, ભજા ગુજરનો પિતારકી, કેશવદાસને શરણે, ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર, કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાઠો સુરત તાર. શ્રી પદ્મનાભનાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરી ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતાર. જીવનજીના બાળ ગોપાલો, રામ કબીર ઉચ્ચારો,
ભવસાગરથી તરવાનો આ કંદીર છે ભગવાન. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન શરીર તમને કા. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે એવા દીનદયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ જીવન કબીર જીવન રામ. પરમા પર કૃપા કરી પ્રાણમ પાલો ગાડી. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમાર. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણીને ભજો અનેકો વિચાર. અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર, જે છે મુક્તિ ભંડાર. પાયે લાગી કરું વિનતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણીને ભજો અનેકો વિચાર. અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર, જે છે મુક્તિ ભંડાર. પાયે લાગી કરું વિનતી, આનંદ આરતી હરખ અપારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. શાંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારે, જન્મ મરણ ભવ સાગર તાર. શાક પાક મળી ભોજન ભાવ, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ. ઘેર ઘેર મંગલ હાથ બધાઈ, જન જીવન બલ બલ જાઈ. આનંદ આરત હરખ અપાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. 24 બાંધુ જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટે ઘાટ રક્ષા કરું, છોડાવો ચારે ખાન. જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. સંત દર્શનમાંથી વાંચીએ ને સમજીએ સાખી. तहाँ अयोध्या जहाँ रघुपति, कानड़ तहाँ गोकुल गाम. सप्तपुरी तहाँ जीवना, जहाँ संत संगत हरि नाम. જ્યાં જ્યાં રામનો વાસ છે ત્યાં અયોધ્યા છે, જ્યાં કૃષ્ણ છે ત્યાં ગોકુળ ગામ છે, અને જ્યાં સંતોની સંગતમાં હરિનામ લેવાય છે તે સ્થળો સાક્ષાત સાતપુરી સમાન છે. આ સાખી સાંભળીને જીવનજી મહારાજ ઘણો જ આનંદ પામ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે અહીંયા આવતા પહેલા સંત ગોપાલદાસના સાનિધ્યમાં રહ્યો છું, માટે કૃપાનાથની ઈચ્છા એમ જ છે એવું જાણીને તેમના સાનિધ્યમાં હંમેશા રહેવાથી એવી ભાવનાથી શાહપુરાનો આગ્રહ કરું છું. પરંતુ હવે મને પુણ્યાદમાં વાડીએ લઈ જઈને અગ્નિ સંસ્કાર કરજો અને તુલસી ક્યારો કરજો. આ પ્રમાણે આજ્ઞા આપીને ટહેલ કાનજીદાસને સોંપું છું, એમ કહીને પોતાના ગળાની માળા કાનદાસજીને આરોપી. પરંતુ ભક્તોએ કહ્યું કે આ તો તમારે ઘરે હોય, તેથી જીવનજી મહારાજે કાનદાસજીના અંગૂઠે માળા ભરાવીને અંગૂઠે તિલક કરીને કાનદાસજીનો હાથ ઝાલીને શ્યામદાસજીને તિલક કરાવીને પોતાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે શ્યામદાસજીને નિયુક્ત કરીને તેમની પાસે સ્નાન કરવા માટે જળ મંગાવ્યું. ઘરની પાછળના ભાગે આવેલા લીંબુના ઝાડ હેઠળ આસન ધરીને બેઠા છે. જળ વડે સ્નાન કર્યું. પછી જેતીબાઈ, માલીબાઈ, બાઈજીબાઈ, પાનાબાઈ આ બહેનો જે સુખડીનો પ્રસાદ લાવ્યા હતા તેને ભગવત અર્પણ કર્યો અને સર્વ વૈષ્ણવોને તે પ્રસાદ વહેંચ્યો. મધ્યરાત્રિએ થુવાવીથી લાલબાઈ સાથે રામબાઈ અને તુલસીદાસ વગેરે આવ્યા છે. બિલાપુરથી વૈષ્ણવો આવ્યા. શાહપુરાથી મોહનદાસ કમોદનો પ્રસાદ લાવ્યા હતા, તેને આરોગ્યો અને જે હાજર હતા તેઓ પણ વહેંચીને આરોગ્યો. સર્વે
અંતે સર્વે વૈષ્ણવોને સાવધાન રહેવા અંતિમ ઉપદેશ આપ્યો અને કાનદાસ અને અરીઠાથી આવેલ વૈષ્ણવ હરિદાસને રામકબીર કહીને જીવનજી મહારાજે સ્વધામ તરફ ગમન કર્યું. હરિદાસે જીવનજી મહારાજના ચરણોમાં નમન કરીને રામકબીર કહ્યા. આમ જીવનજી ઈસવીસન 1730 શ્રાવણ વદ 8 જન્માષ્ટમીને દિવસે મધ્યરાત્રિએ સ્વધામ ગમન કર્યું હતું. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, અત્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, જ્ઞાનીજીને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હિત કૃપાને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો પ્રબોધ કા અંગ ની સાખ્યો આપણે લઈ રહ્યા છે. પ્રેમ ધર્મ સમજી રહ્યા છે. પ્રેમ ભક્તિ શું છે, એના મૂળમાં શું છે, એનું રહસ્ય શું છે, એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય, એના માટે જીવનજી મહારાજે આપણને પ્રબોધ કા અંગની અંદર ખૂબ સુંદર બોધ આપેલો છે. એ બોધને આપણે પ્રયત્ન કરીને જીવનમાં મૂકીએ છીએ અને જીવનમાં મૂકવાથી આપણને ખાસો ફેર પડતો હોય એવું લાગે છે. હમણાં જે વાંચન લીધું એ વાંચન જેમાં ઉદા ભક્તો જીવનજી મહારાજના સમા વખતે ભેગા થયા છે તે વખતના પ્રસંગનો છે. જ્યારે આપણે ઇતર સમાજમાં જેને આપણે મૃત્યુ કહીએ છીએ, આપણા સમાજમાં આપણે એને હરિશરણ કહીએ છીએ, નિજધામ જવાનો સમય કહીએ છીએ. એ સમયે પણ સંતનું હૃદય સહેજ પણ હલચલ વગરનું હોય છે. મોટા ભાગના મનુષ્ય અંતિમ સમય વખતે ઈચ્છાઓથી ભરપૂર હોય છે. સંત સંપૂર્ણ રીતે ખાલી થઈ ગયેલો હોય છે, કારણ કે એના હૃદયની અંદર તો હોય છે ફક્ત પ્રેમ અને પ્રેમ, અને એને પ્રેમનું વાસન ઊંધું વાળી દીધેલું છે. છલો છલ પ્રેમ ઉભરાઈ જાય છે, ઠાલવી દીધેલું વાસન છે. અને જ્યારે વસ્તુ ઉભરાય ને તે વખતે જ એનું સાચું તત્વ બહાર નીકળે. આપણે ચાને પણ ઉકાળીએ છીએ, દૂધને પણ ઉકાળીએ છીએ, દાળને પણ ઉકાળીએ છીએ. જો આ બહેનો બધી વસ્તુને ઉકાળે છે, એ ઉકાળે છે ને ત્યારે એની અંદર દરેકે દરેક વસ્તુનું જે તત્વ છે એ દરેક રીતે એનો સમન્વય થઈને પ્રોપર મિક્સ થઈને એનો સ્વાદ જ કંઈક જુદો આવે છે. પ્રેમ ભક્તિ પણ કંઈક એવી જ છે કે પ્રેમ ઉભરાવો જ જોઈએ. એ જો ન ઉભરાય, એ સંકુચિત રહે, એ પ્રેમ ન કહેવાય. એ સંકુચિત રહ્યો એટલે કે કોઈક જગ્યાએ કંઈક ખટકે છે, અને જે ખટકે છે એ અહંકાર છે. પ્રેમને ઠલવાતા વાર લાગે છે એનું કારણ અહંકાર છે. જીવનજી મહારાજ પ્રબોધ કા અંગની અંદર આપણને મોટા ભાગની સાખીમાં કહે છે, અહંકારને છોડીને ભક્તિ કરો, અહંકારને છોડીને ભક્તિ કરો. આ જે અહંકાર છે એ અહંકાર મોટા ભાગે આપણને પ્રિય વસ્તુઓનો હોય છે. આપણને પ્રિય શું? ઈશાવાસ્યમ નામનું જે ઉપનિષદ છે ને સંતો, એ ઉપનિષદની અંદર પ્રેય અને શ્રેય બેની વાતો આવે છે. એક વખત મારે પ્રેમચંદ મહારાજ સાથે આની પર સત્સંગ થયો હતો. કદાચ પ્રેમચંદ મહારાજ એ વખતે કહેતા હતા કે નરેશભાઈ, આ ઉપનિષદ ઉપર બોલવું જોઈએ અને હું બોલીશ. તો આ જે પ્રેય અને શ્રેય ની જે વાત ઈશાવાસ્યમના ઉપનિષદમાં આવે છે તે શું છે? તો કે જે પ્રિય છે એ આપણને બધાને પ્રિય છે. એ આપણી ઇન્દ્રિયોને પ્રિય છે, આપણી 10 ઇન્દ્રિયોને પ્રિય છે. આપણને સારું જોવાનું ગમે, સારું વાંચવાનું ગમે, સારું સાંભળવાનું ગમે, સારું ખાવાનું ગમે, સારું કરવાનું ગમે હાથથી. આ ઇન્દ્રિયોને પ્રિય છે. ઇન્દ્રિયોને કંઈક કરવું છે અને એને જે કરવું છે એ એને પ્રિય છે, એટલે એના પર પ્રેય કહ્યું. અને એની અંદર ભોગ વિલાસ માયા પણ આવી ગઈ. દરેકે દરેક વસ્તુ
એની અંદર આવી ગઈ. આપણું ઘર આવ્યું, બંગલા આવ્યા, ગાડીઓ આવી ગઈ, બધું આપણને પ્રિય, એ બધું એની અંદર જ આવ્યું. અને એની સામે છે શ્રેય. શ્રેય એટલે કે તારા હિતમાં શું છે, તારું કલ્યાણ શાની અંદર છે, એ તું સમજ. તો જે પ્રિય અને શ્રેયની વચ્ચે હંમેશા ને હંમેશા તફાવત રહ્યો છે, બંને ભિન્ન છે. જીવનજી મહારાજે બંનેનો સમન્વય આપણને બતાવ્યો કે ભાઈ પ્રેયને પણ તારે રાખવાનું છે, તારી સાથે છે, જીવન આટલું લાંબુ છે, તારે એની જરૂર પડશે, પણ સાથે સાથે તું શ્રેય, તારું આત્મકલ્યાણ શામાં છે એ ન ભૂલતો. અને પ્રેય અને શ્રેય એ બેની વચ્ચે જે તફાવત છે, અને જ્યારે એ તફાવતને બતાવ્યો અને બંનેની વચ્ચે જ્યારે સમન્વય થાય ત્યારે માણસનો કલ્યાણ થઈ શકે. એક વસ્તુથી કલ્યાણ ન થઈ શકે. ફક્ત પ્રેયની પાછળ દોડ્યા કરો, સાધન સંપત્તિની પાછળ દોડ્યા કરો તો કલ્યાણ નથી થવાનું. અને ફક્ત શ્રેયની પાછળ દોડ્યા કરશો તો પણ કલ્યાણ નથી થવાનું. એકલી જ આધ્યાત્મિકતા અને એકલી જ ભૌતિકતા નહીં ચાલે. એકલું જ સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાત કરીએ અને એકલું જ મટીરિયલિસ્ટિકની વાત કરીએ, બંને ન ચાલે. બંનેનો સમન્વય હશે એ જગ્યાએ કાર્ય ચાલશે. મનુષ્ય સંન્યાસ લઈ લે છે, ભગવા પહેરી લે છે, બધું છોડી દીધું એમ કરે, પણ આપણને બધાને ખબર છે કે કશું છૂટ્યું નથી હોતું. જે પ્રિય છે એની જરૂર તો સંન્યાસીને પણ પડે છે. ઓન ધ કોન્ટ્રારી જે સંન્યાસી છે એ આપણે બધા સ્વપોષિત છે, સંસાર વરેને પોતાનું પોતે રડી લઈએ છે, પણ સંન્યાસી તો સમાજ પોષિત છે. એને સમાજે એનું પોષણ કરવું પડે છે, સમાજે એને પૈસા આપવા પડે છે એનું પોષણ થાય એટલા માટે, અને કરવું પણ જોઈએ, એમાં કંઈ ખોટું નથી. પણ કહેવાનો અર્થ એ છે કે જીવન જીવવા માટે આ બંને વસ્તુ જોઈએ. એક નાની એમથી વાર્તા છે, એ વાર્તાના જે પાત્રો છે એના નામ ઉપરથી જ આપણને આ સમજ પડી જાય છે. ઉત્તાનપાદ નામનો રાજા હતો. આપણે બધાએ ઉત્તાનપાદની વાત સાંભળી હશે. ઉત્તાનપાદ નામનો રાજા હતો, એને 2 પત્ની. એક પત્નીનું નામ સુરુચિ અને બીજી પત્નીનું નામ સુનીતિ. જે સુરુચિ હતી એનો છોકરો થયો, એનું નામ છે ઉત્તમ. અને ઉત્તમ યુવાન વયે મૃત્યુ પામ્યો. આ સુરુચિ એટલે પ્રેય. એનો છોકરો ઉત્તમ, આપણને બધા ભોગો ઉત્તમ લાગે, અને યુવાન વયે મૃત્યુ પામ્યો. એનો અર્થ શું થયો કે દરેક ભોગોને આપણે ભોગવીને થાકી જઈએ, પણ એ ભોગો થાકતા નથી. આપણે થાકી જઈએ છીએ, આપણે મરી જઈએ, પણ એ ભોગો થાકતા નથી. અનલિમિટેડ. એ બાજુની જો દોડ તમે લગાડીને તો એ દોડ ક્યાં લઈ જશે કોઈને ખબર નથી. અને એટલા માટે કહે છે કે ઉત્તાનપાદની પત્ની સુરુચિ, સુરુચિનો પુત્ર ઉત્તમ, જે આપણને ઉત્તમ લાગે છે, તે પ્રિય વસ્તુઓ જે આપણને ઉત્તમ લાગે છે, પણ એ યુવાન વયે મૃત્યુ પામ્યો. અને એની બીજી પત્ની હતી સુનીતિ, અને સુનીતિનો પુત્ર ધ્રુવ. અને સુનીતિ એટલે શ્રેય, એનો પુત્ર છે ધ્રુવ. ધ્રુવ કે જેને અચલ પદ પ્રાપ્ત કરી લીધેલું છે તે. તો જે શ્રેય છે એ લાંબુ ટકે છે, અચલ પદ પ્રાપ્ત કરે છે, અને જે પ્રિય છે, જે આપણને ઉત્તમ લાગે છે, એ અચલ પદ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો. એનું જીવન ટૂંકું છે, યુવાનીમાં મૃત્યુ પામે છે. આ એક નાની એમથી વાત કે જેમાં નામો ઉપર આધાર રાખીને આપણને સુંદર વસ્તુ સમજાવવામાં આવી છે, અને એની ઉપર ભાર મૂકવાનો. આપણને જ્યારે આ દુનિયાને જોઈએ છે ને સંતો, ત્યારે નિરાશા કોક વખત થઈ જાય કે ઓવરઓલ આપણને શું દેખાય છે, તો કે જે ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ, જે ગુણવત્તાનું ધોરણ છે, એ ગુણવત્તાનું ધોરણ આપણને નીચે જતું દેખાય છે. સારા ગુણો દબાતા દેખાય છે, ખરાબ ગુણો બહાર આવતા દેખાય છે. પ્રેમરૂપી તત્વ બહાર આવતા વાર લાગે છે. પ્રેમ અત્યારે કુંઠિત થઈ રહ્યો છે. પ્રેમ ફક્ત દરેકને પોતાની જાત માટે રહ્યો છે. બહુ તો કદાચ બાળકો માટે, એ પણ અમુક મર્યાદા સુધી, નાનું બાળક હોય ત્યાં સુધી. મોટું થયું ને જો સામું બોલ્યું તો એ બાળક પણ ગયું તમારી નજરમાંથી.
અને પ્રેમ ઉપલી તરફ તો વહેતો નથી, થોડો ઘણો નીચેની તરફ વહે છે, લિમિટેડ માત્રામાં, મર્યાદિત માત્રાની અંદર એ વહેતો રહે છે, અને એનાથી કશું પ્રાપ્ત થતું નથી. દરેક જન એકલતા અનુભવી રહ્યું છે. અને ઓવરઓલ દુનિયાની વાત કરીએ તો દરેક જગ્યાએ માનવ સંહાર ચાલે છે. કેટલા યુદ્ધ ચાલે છે સંતો? કેટલા લોકો યુદ્ધમાં મરે છે? હજારો, 40 થી 50,000 લોકો કદાચ રોજે રોજ ભૂખ મરાથી મળતા હશે, અને લાખો લોકો ને કદાચ એક ટંકનું ભોજન પણ નથી મળતું. પૈસાદાર હોય તે ગરીબને ચૂસતો હોય છે. જેટલા પણ માલદાર દેશો છે, બધા માલદાર દેશો વસ્તુઓ ક્યાંથી લાવે છે? ગરીબ દેશોમાં, જ્યાં આગળ શ્રમ ઓછા પૈસે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે, ત્યાંથી વસ્તુઓ લાવે છે, અને માલદાર દેશો એની ઉજવણી કરતા હોય છે. આવું એક વાતાવરણ જે આપણે જોઈ રહ્યા છે, રોજબરોજનું વાતાવરણ, એ વાતાવરણમાં આશાનું કિરણ કયું? એ આપણને જીવનજી મહારાજે બતાવ્યું કે આવા વાતાવરણની અંદર આશાનું જો કિરણ આપણને જો કંઈક દેખાતું હોય તો છે આ પ્રેમ ભક્તિ. જીવનજી મહારાજે આપણને મંદિરો નથી બનાવવા કીધા, આપણને પડથારા આપ્યા, પણ જીવનજી મહારાજે તમને ખબર છે શું બનાવ્યું? ઉદા ભક્તો બનાયા. ઉદા ભક્તો બનાયા એટલે કે માનવ મંદિર બનાયા. માનવને માનવ બનાવ્યો, માનવ મંદિર બનાવ્યું. અને માનવ મંદિરની અંદર જ પ્રેમ ભક્તિ થઈ શકે, બીજી કોઈ જગ્યાએ પ્રેમ ભક્તિ ન થઈ શકે. કારણ કે મંદિરોની અંદર આપણને ખબર છે કે કર્મકાંડ રૂપી ભક્તિ થાય છે, ત્યાં આગળ પ્રેમ ભક્તિ નથી થતી. ત્યાં આગળ જે કર્મકાંડ કરનારા પૂજારીઓ છે, they are paid employees. કોઈ પૈસા કમાય એનો વાંધો નથી, પણ એ લોકો પ્રેમથી કઈ ભક્તિ નથી કરતા. તો એમનો વારો હોય છે, એમની રોજીરોટી એની અંદર છે. એટલે કર્મકાંડી ભક્તિ ની સામે આ પ્રેમ ભક્તિ એ ફક્ત માનવના જીવનમાં, માનવ મંદિરમાં શક્ય છે. અને ત્યાં આગળ જે તીર્થ ઊભું થાય એ તીર્થ, એ આ રાધા તીર્થ. રાધા નામનું કોઈ પાત્ર કોઈએ સાંભળ્યું નથી, જોયું નથી, પણ રાધા છે એ કૃષ્ણની અંદર જ ઓતપ્રોત થઈ ગયેલું પાત્ર છે. કારણ કે રાધા છે એ જ પ્રેમ છે. એટલે જેને આપણે રાધા તીર્થ કહીએ છીએ એ જ પ્રેમ તીર્થ છે, એ જ કૃષ્ણ તીર્થ છે. અને એ તીર્થની અંદર ઉદા ભક્તો વસવાટ કરે, એ જીવનજી મહારાજનો હેતુ હતો. અને એ જ પ્રેમને લઈને કબીર આયા, 2.5 અક્ષર પ્રેમ કા, એમ કહીને કબીર આપણી સમક્ષ આવી ગયા અને આપણને જગાડતા ગયા. તો જે પ્રભુત કા અંગનું જે મૂળ રહસ્ય તે એ છે કે આપણા સર્વેની અંદર આવી પ્રેમ ભક્તિનો વિકાસ થાય. બાકી તો અત્યારે જે આપણે દુનિયા જોઈ રહ્યા છે સંતો, એની અંદર કદાચ કોઈક જગ્યાએ આવો પ્રેમ પ્રગટ થતો હોય ને, એના માટે પણ લોકોને દ્વેષ છે, એના માટે પણ લોકોને ઈર્ષ્યા છે, જેને આપણે પ્રેમ દ્વેષ કહીએ છીએ. કે પ્રેમ જ્યાં પણ ઉભો થયો ત્યાં તરત જ એનો દ્વેષ આ ખોટો છે, કે કઈ દમ લાગતો નથી. એનું કારણ છે કે એને એટલો બધો દ્વેષ છે કે એને સાચો પ્રેમ નથી દેખાતો, એને નિર્મળતા નથી દેખાતી. કબીર આખી દુનિયામાં ફર્યા, પણ કોઈએ કબીરમાં રામ જોયા નહીં, પણ જ્ઞાનીજીએ રામ જોયા. એનું કારણ કે જ્ઞાનીજી પ્રેમથી ભરપૂર હતા, નિર્મળ હતા, અને એ નિર્મળતાએ કબીરની અંદરની નિર્મળતાના દર્શન કર્યા, અને એટલે બોલી ઉઠ્યા કે બાબા, મને તમારી અંદર રામ દેખાય છે. એ રામ બીજા બધાને દેખાયો નથી, બધાને કબીરનું શરીર દેખાતું હતું, પંચ તત્વોનું બનેલું શરીર દેખાતું હતું, પણ રામ નતો દેખાતો. જ્ઞાનીજીને કબીરની અંદર રામ દેખાયો, સાચું તત્વ દેખાયું, અને એ પ્રેમ ભક્તિનું સ્વરૂપ હતું. તો આ જે પ્રેમ ભક્તિ છે, જે નિર્મળતા આપણને બક્ષી શકે તેમ છે, એનો દ્વેષ ન કરાય. લોકો પ્રેમનો દ્વેષ કરતા હોય છે, પ્રેમી પંખીડાનો પણ દ્વેષ કરતા હોય છે. તો એ દ્વેષને બાજુમાં મૂકવો પડે. જો દ્વેષને બાજુ ન મૂક્યો અને સાથે ને સાથે રાખ્યો, આપણે આપણા પોતાના બાળકો માટે પણ ઘણી વખત દ્વેષ રાખતા હોઈએ છીએ. મારી છોકરીએ મારું કહ્યું ના માન્યું, બીજે જતી રહી, અહીંયા ગઈ, અને એમ કરીને એ છોકરીને આપણે દુશ્મન બનાવી દઈએ. ફરી પાછા મને ભેગા થઈએ. છોકરા સાથે પણ આપણે એવું કરી લઈએ. આપણા પોતિકાની સાથે પણ આપણું વર્તન આવું રહેતું હોય તો પછી બીજાની તો વાત જ ક્યાં રહી? અને પ્રેમને કારણ ન હોય તો પ્રેમનો દ્વેષ ન કરાય સંતો.
અને સાથે સાથે જે એનાથી ઊંધું આપણે કરી રહ્યા છે કે આપણે દ્વેષને જ પ્રેમ કરીએ છીએ, દ્વેષ પ્રેમ. તારી મારી કહેવાવાળી, આપણે કન્યાવાળી કહીએ છીએ, પણ કહેવાવાળી જે ન કહેવાવાળી વાતો હોય એ વાતોની અંદર આપણે એટલું બધું ધ્યાન આપી દઈએ ને એટલી બધી વાતો કર્યા કરીએ એની, એ બીજું કશું નથી, એ દ્વેષ પ્રેમ છે. અને દ્વેષ પ્રેમના લીધે સૌથી વધારે નુકસાન જો થતું હોય તો જેનો આપણે દ્વેષ કરીએ છીએ એનો નથી થતું, પણ સૌથી વધારે નુકસાન આપણું પોતાનું થતું હોય છે. જોજો તમે એવી વાતો કોઈકની કરીને આવશો ને તો ત્યાર પછી તમારું મન એ વાતોને વાગોળશે. અને મન એવી વાતોને વાગોળતા વાગોળતા શું કરશે? સારી ફિલિંગ નહીં આવે. અંદરનો અંતરાત્મા તો તમારો ખૂંચવાનો કે મેં આની ખોટી વાતો કરી, આનો દ્વેષ કર્યો. તો પ્રેમ દ્વેષ ન કરાય અને દ્વેષને પ્રેમ ન કરાય, દ્વેષ પ્રેમ પણ ન કરાય. સંતો આ જ વસ્તુ આપણને જીવનજી મહારાજ આ સાખીઓની અંદર જણાવી રહ્યા છે. સાખી નંબર 184. એક ગેહું કે જીવના બહોતેક હોય પકવાન. બહેનોને ખબર છે કે ઘઉંના લોટમાંથી કેટલા પ્રકારની વાનગીઓ થઈ શકે, ઘઉંમાંથી કેટલા પ્રકારના પકવાન થઈ શકે, એ બહેનોને ખબર છે. આપણે એના આરોગ્ય છે એટલે આપણને પણ બધાને ખબર છે. જીવનજી મહારાજ આપણને એકાત્મતાની વાત કરે છે, આ પ્રેમની વાત કરે છે, જે આપણે આગળ સત્સંગ કરી ગયા એની વાત કરીને કહે છે એક ગેહું કે જીવના બહોતેક હોય પકવાન. બધા પકવાનોના નામ જુદા જુદા હોય. એ ઘઉંની જ રોટલી થાય, ઘઉંની જ ભાખરી થાય, ઘઉંની જ પૂરી થાય, ઘઉંનો જ શીરો થાય, ઘઉંનું કેટલું બધું થાય. દરેકે દરેક પકવાનના નામ જુદા છે, પણ મૂળમાં શું છે? તો કે મૂળમાં તો એક ઘઉં જ છે, ઘઉંનો દાણો જ છે. અને એટલા માટે જીવનજી મહારાજ કહે છે એક ગેહું કે જીવના બહોતેક હોય પકવાન. એના બધા બહુ પકવાન થઈ શકે. સીતાપતિ તો એક હૈ, કે રામ તો એક જ છે, પણ જુદે જુદે નામ, પણ એના નામ જુદા જુદા છે. આપણે એને જુદા જુદા નામે યાદ કર્યા કરતા હોઈએ છીએ, પણ એ જે તત્વ છે, એ પરમ તત્વ છે, એ તો એક જ છે. ધ સોર્સ ઓફ પાવર ઇઝ ઓનલી વન. શક્તિ એક જ જગ્યાએથી આવે છે. હેલી રે જેના ત્રણે અંશ, સર્જે પાલે ને સંવારે રે. તું રે બ્રહ્મારૂલી રે, અધ્યારુજી કહે છે. બ્રહ્મારૂલી કોને કહી એમને? ગોઢલી કોને કહી એમને? સહેલી સખી કોને કહી એમને? જુદા જુદા નામે અધ્યારુજીએ જે કીર્તનો લખ્યા છે, એ કીર્તનો બધા આ તત્વ તરફ જ લઈ જઈ રહ્યા છે. અને આ જ તત્વને અધ્યારુજી કેટલે સુધી લઈ ગયા? આપણી સંધ્યાતીમાં કહે છે પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ પુરુષોત્તમ પેડે નહીં એ. પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ. આ આરતી અધ્યારુજીએ પોતાના ગુરુ પદ્મનાભ માટે લખી છે. અને પદ્મનાભની આગળ શબ્દ વાપર્યો છે પરબ્રહ્મ. એમને પોતાના ગુરુની અંદર પરબ્રહ્મ જોયો છે. કેટલા ઊંચા પ્રકારની ભક્તિ. આપણી સંધ્યા આરતીની શરૂઆત આપણે અહીંયાથી કરીએ છીએ. પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ પુરુષોત્તમ પેડે નહીં એ. ઘણા લોકો આની પર આગળ શ્રી લગાડે છે. શ્રી લગાડવાની કોઈ જરૂર નથી. પરબ્રહ્મની આગળ શ્રી ન હોઈ શકે. એ તો એની અંદરનું તત્વ છે. અધ્યારુજીએ તો પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ પોતાના ગુરુને પરબ્રહ્મની જગ્યાએ બેસાડી દીધા છે. આપણને બધાને ખબર છે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ. ગુરુને વ્યક્તિ તરીકે નથી જોતા, એના પરબ્રહ્મ તરીકે જોવે છે. એ અધ્યારુજીએ આપણને બતાડ્યું આ આરતી આવી રીતે લખીને. એ આરતીને આપણે એ ભાવથી ગાઈએ છીએ, એ ભાવથી આપણે ભણીએ છીએ. એ આરતી આપણે ઉતારતા નથી, બેસીને શાંતિથી ભણીએ છીએ. ભણીએ ને તો સમજ પડે કે અધ્યારુજીએ આ શબ્દો કેમ વાપર્યા હશે, કેમ એમને આ કર્યું, કેટલો એમનો ગુરુ પ્રત્યેનો ભાવ હશે. આટલો મોટો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ, એક પ્રજાપતિ, મોટી ઉંમરના બ્રાહ્મણ પ્રજાપતિ પદ્મનાભની પાસે બેસી જાય અને આ કરતા હોય. જ્યાં ઉંમરનો તફાવત છે, જ્યાં જ્ઞાતિનો તફાવત છે, જ્યાં જ્ઞાનનો તફાવત છે, ત્યાં આગળ એક વસ્તુ ભેગી થઈ ગઈ છે, તે છે પ્રેમ. એ પ્રેમ ભેગો થઈ ગયો તો ત્યાં આગળથી આપણને સુંદર આરતી મળી આવી. પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ પુરુષોત્તમ પેડે નહીં એ હરિ અવિગત ગોવિંદ ચંત. જેની આપણે વિગતે વર્ણન ન કરી શકીએ એવા ગોવિંદ ચંત છે. એ નમ્રતા આપણને સંધ્યા આરતી વખતે આવે છે સંતો. એટલો સુંદર ભાવ છે આની અંદર, એટલો સુંદર ભાવ છે.
તો આ 184 નંબરની સાખીમાં આપણને કહે છે કે એક જ ઘઉંમાંથી ઘણા બધા પકવાન થાય છે, એવી જ રીતે એક જ રામ છે પણ એના ઘણા બધા નામ છે. હરિ તારા નામ છે હજાર, કયા નામે લખવી કંકોત્રી, એ આ જગ્યા ઉપર જીવનજી મહારાજ આપણને બતાવી રહ્યા છે. એટલે કે આપણે જુદા જુદા દેવી દેવતાઓથી જે પણ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ કે મને તો હનુમાન ફળે, મને તો ગણપતિ ફળે, મને તો આ ફળે, પણ આ બધા દેવી દેવતાઓને શક્તિ આપનારા પણ એ રામ જ છે. કૃષ્ણએ પણ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આ જ શબ્દ વાપરીને કહ્યું છે કે તું જેને પણ ભજીશ અંતે તો દરેક વસ્તુ મારી પાસે જ આવવાની છે. તો જે સોર્સ ઓફ પાવર ઇઝ ઓનલી વન, અને એ જે બલવંત શક્તિ છે એ શક્તિ છે રામ. તો જીવનજી મહારાજે આપણને કહ્યું કે તું બહુ દેવતાવાદમાં ન માનતો, ફક્ત ને ફક્ત એક જે રામ છે, જે તારું સ્વસ્વરૂપ છે, એ સ્વસ્વરૂપને જ આગળ કરીને ચાલજે. એના પછીની સાખીમાં કહે છે દુનિયા બોલે જીવના, જે રહો દુનિયા કે પાસ. દુનિયાના લોકો તો જુદી જુદી રીતે પોતપોતાના ભિન્ન દેવી દેવતાઓને બતાવવાના છે, પોતપોતાના ભિન્ન ભજન કીર્તન વાણી બોલ્યા કરવાના છે, કર્યા કરવાના છે. અમારું સારું એમ કરીને જુદા જુદા વાડા ઉભા કરવાના છે આપણી સમક્ષ આવીને. જીવનજી મહારાજ એ અહીંયા બતાવે છે કે કેટલા સંપ્રદાયો, કેટલા પ્રકારની વિચારધારાઓ, દરેકે દરેક કોક ને કોક દિશામાં મનુષ્યને ખેંચી રહી છે. એટલે કે છે દુનિયા બોલે જીવના, જે રહો દુનિયા કે પાસ. દુનિયાને જે કહેવું હોય તે કયા કરે, દુનિયાની પાસે રહેવું હોય તો રહે, પણ આપણે આપણી ગતિને છોડવી નથી. અને એટલા માટે જીવનજી મહારાજ કહે છે હમારે રાજા રામ હે. અમારે તો એક રામ જ, જે લક્ષ્મી ચરણ નિવાસ, કે જે લક્ષ્મી જેની પાછળ આખી દુનિયા ફરે છે, એ લક્ષ્મી જે છે જેની પાછળ આખી દુનિયા ફરે છે, એ લક્ષ્મી જેના ચરણ પખાડે છે, જેના ચરણ દબાવે છે, જેના ચરણની સેવા કરે છે, એ અમારા રાજા રામ છે. અમારે બીજા કોઈની પાછળ દોડવાની જરૂર નથી. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી જીવનજી મહારાજ આપણને અહીંયા ઓળખ આપી રહ્યા છે કે તમાશો જોયા કરીએ આપણે, દુનિયા જુદા જુદા દેવી દેવતાઓની પાછળ પડે, આન દેવની પાછળ પડે, આપણે એની પાછળ જવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણી પાસે તો હમારે રાજા રામ હે. અમારે તો એક રામ જ આપણને રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ આપી, અને રામ અને કૃષ્ણની જે ભક્તિ આપી એ ભક્તિને પકડવા માટેની વાત જીવનજી મહારાજ આની અંદર આપણને કરી રહ્યા છે. અને જેને આપણે કહીએ છીએ કે એમને જીવનજી મહારાજે બંનેઓને કૃપાનાથ કરીને સંબોધી દીધા. અને કૃપાનાથ કર્યા એટલા માટે કે એમની કૃપા આપણી ઉપર હર હંમેશ રહે છે. એવા રામ અને કૃષ્ણની વાત કરવામાં આવેલી છે. અને રામ અને કૃષ્ણની અંદર એક જ તત્વ કોમન છે, અને એ છે પ્રેમ તત્વ. રામે પણ પરિવાર ઉપર અને દુનિયા ઉપર પ્રેમ કર્યો, કૃષ્ણએ પણ પ્રેમ કર્યો, અને પ્રેમ કરતા કરતા કૃપા સહજ રીતે થઈ ગઈ. અને એટલા માટે જ જીવનજી મહારાજ એમને કૃપાનાથ કરીને એનું સંબોધન કરે છે. તો હમારે રાજા રામ હે, જે લક્ષ્મી ચરણ નિવાસ. એના પછીની જે સાખી 186 નંબરની સાખી, આપા ઉલરન ભાજીએ. આપા ઉલરન ભાજીએ. આપા એટલે કે અહંકાર. અહંકાર છોડીને ભજો. આપા ઉલરન ભાજીએ. અહંકારને છોડીને તમે ભક્તિ કરો. કારણ કે અહંકાર ની અંદર જે આપણા વેગ અને વિકારો છે, એ અહંકારની અંદર જ એનું પોષણ પામતા હોય છે. એનું ભોજન જ અહંકાર છે. વેગને અને વિકારોને જો સ્થાન મળતું હોય એનું કારણ આ અહંકાર છે. તો કહે છે કે આપા ઉલરન ભાજીએ યુ કરો ગરવાસ, કે આવા જે છે એને તમે તમારા ઘરમાં કેવી રીતે રહેવા દઈ શકો? માનવ જન્મ તનો ફલ લે રે. જે માનવનો જન્મ તને જે મળ્યો છે એ અમૂલ્ય છે, અને એ જે માનવ જન્મ મળ્યો છે એ અમૂલ્ય માનવ જન્મનું ફળ શું છે એને તું સાચું સમજી લે. જે આપણે પ્રેય અને શ્રેયની વાત કરી હતી શરૂઆતમાં, એને તું સમજ કે તારા માટે પ્રેય શું છે અને શ્રેય શું છે. જે આપો છે એ પ્રેય છે. અહંકાર બધાને ગમે છે, વસ્તુઓ બધાને ગમે છે, તો એ પ્રિય છે. પણ માનવ જન્મનું તને જો ફળ જોઈતું હોય તો તારે સમજવું પડશે કે તારા માટે શ્રેય શું છે. અને એટલે કે જે માનવ જન્મ તનો ફળ લે રે, કર સંત સંગત નિવાસ. એટલે જો તારે શ્રેયને પામવું હોય, તારે સાચા તત્વને પામવું હોય, તો જે 4 પદાર્થમાં એક પદાર્થ રૂપે આપણને સંત સંગત જે જીવનજી મહારાજે આપી છે, એ સંતની સંગત કરી લેજે.
ખૂબ જ સુંદર ભાવથી જીવનજી મહારાજ આપણને સંત સંગતનું મહત્વ સમજાવી રહ્યા છે, કારણ કે સંત સંગતથી જ તમે શ્રેયની બાજુ પ્રયાણ કરી શકો, સંત સંગતથી જ તમે પ્રેમ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકો. એવો 4 પદાર્થમાંનો આ પદાર્થ આપણને જીવનજી મહારાજે સમજાયો છે. અને સંતો જ્યારે સંત સંગતની વાત આવે તો આ જે વીકેન્ડ આવે છે એમાં આપણે સંત સંગત વધારે થવાની, કારણ કે આપણે આવતીકાલે શનિવારે પૂનમની ઉજવણી કરવાના અને એમાં સમાગમનો સંત સંગત કરીશું. તો એમાં ચોક્કસ અમારી સાથે જોડાજો. ગઈકાલે જ્યારે પ્રથમ વિશ્રામ માટે નામની જાહેરાત થઈ, સંતો ભક્તોનો ઉત્સાહ એટલો સુંદર, લેસ ધેન અ મિનિટ, કદાચ 1 થી 1.5 મિનિટની અંદર સાથે નામ આવી ગયા અને ત્યાર પછી પણ નામ આવ્યા અને અમારે એમને પ્રેમથી ના પાડવી પડી. આ આપણો સાચો ઉત્સાહ છે, આ આપણી સાચી પ્રેમ ભક્તિ છે. આ ઉત્સાહ ટકેલો રહે. આવતા રહેજો, મળતા રહીશું. આવતીકાલે પ્રભાતિયાના સત્સંગ વખતે પૂનમની ઉજવણી, પરમ દિવસે રવિવારે સંધ્યા આરતી વખતે ભક્ત મિલનની ઉજવણી કરીશું. મળશું સંતો. સર્વે સંતો ભક્તોને સાદર સપ્રમ રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને રામ કબીર. રામ કબીર સંતો. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.